What permission you can tell? You are well known face, sir. আপনি স্যার গেলে স্যার এখানে গ্যাদারিং করবো স্যার, গ্যাদারিং বলে স্যার ডিসি স্যার অলরেডি স্যার 163 স্যার No. ফ্রম গেলে স্যার প্লিজ স্যার What permission record you tell me? You can't stop me here. নো স্যার প্লিজ You don't have any right to stop me. স্যার অলরেডি অর্ডার আছে আমাদের স্যার কি অর্ডার আছে? বলুন দেখুন ভাই। এই অর্ডারটা Then so what the strict need to enter? 163 that is অন্য গ্যাদারিং হবে না। তো আমার যাওয়ার অসুবিধাটা কি? আপনাদের গ্যাদারিং বাড়বে স্যার না না ওটা আলাদা জিনিস স্যার। আমি আমার রাইটটা আমার সিভিল রাইট আপনি কালকে সব কাজ করতে পারেন। প্লিজ স্যার না আমার উত্তর দিন আমার সিভিল রাইট আপনি ইয়ে করতে পারেন কোন ইয়েতে আপনি করছেন? ঠিক আছে 163 আপনি কোনো গ্যাদারিং হবে না। আমার সিভিল রাইট আপনি কী করে আপনি কাটিং করবেন আপনি গ্যাদারিং বাড়বেই স্যার 100% বাড়বে স্যার এবং নোটিশ হবে আমাদের জন্য স্যার প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার আমরা এখন স্যার প্লিজ কী প্রবলেম করবেন? প্লিজ স্যার আমরা এখন এখন প্রবলেমের সঙ্গে কিছু করতে পারলেন না আর এখন হচ্ছে প্রবলেম। স্যার প্লিজ স্যার প্রবলেম আমি সকাল থেকে বলছি আপনাদের কোপারেট করতে, আমি বললাম ঠিক আছে আমি তার বাংলাতে বসবো, কোথাও যাবো না। কি করতে পারবেন আপনারা? স্যার প্লিজ স্যার পারমিশন নিয়ে স্যার হ্যাঁ মানে মানে আপনি পারেন নাই বা ইয়ে আটকাতে? আপনি পারেন নাই বা আমাকে আটকাতে? ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্টপ মি। Okay, imposition of 163, So what? that is the civil order, so Right. we are just here to implement. 163 what it spells? It says that it, Can you stop the movement of any citizen? Any we are individual? trying to restrict as far as possible the gathering. Right. Okay. And besides that, sir, You don't allow the gathering. I am not telling you to allow besides the that, sir, gathering. How? your influence itself is a huge. How you can thing. presume like this? So one if It is- 61 will obviously be violated. It is just violating the civil right. You are violating the civil right. It is crime. If there is so, sir. No, you are committing. I am not committing crime. You are committing crime. If there is so, sir, we are here to implement, No, sir. you are being the uniform officer. You are violating the civil right. I am not. If required, sir, you need to have DMs. So why? I am a Why- citizen. Why I should take the permission? We are here just to prevent that, sir. No. We are to You implement. can't do that. The civil authority has given this 163. We have Okay, 163 if I mobilize people. I am not mobilizing people. but your presence itself will mobilize. How can you and presume like have- this? And along with you, No, it's a how arbitrarily you say like this? no, sir, along I with you told you- itself there are No, no. more than 5 people, sir. Listen me. This program I was supposed to conduct on 20th. And before that I have spoke to your DA. DA requested, please sir, will you please stay wait another 2 days. Then yesterday again I spoke to him. And after having consulted with him, he permitted me, sir, you could come tomorrow. But then, sir, we have this order again. So you ask your people, and even though what order we issued, I am a citizen, I can go. You can't stop me. No, because of this particular you law. tell me, you being officer, you tell me, can you stop me like this? Obviously not, but since there is an order from the What order? Which order? Are there any specific order that Yeah, you stop me? yeah, this is the order given by. Has there been any specific order to stop me? No, sir. There's Is not any vehicle flying? No, sir. But there is apprehension that there may be a congregation of people as well as maybe law and order situation. He's a So DC, sir. that's why, DCM sir, of- we ask to request you. You see, I am ready to cooperate you right from the beginning. I am telling you. Straight I will go to, you escort me, straight I will go to the Dagbandi. There only since I have come. I can't go back. Probably then, sir, Sir, since he's here also. No, no. I told your collector, I told your SP, okay, Sir. since you are apprehending like this, I am ready to cooperate you. And if so, yesterday I had discussion with
DM, and DM at 9 p.m. he spoke to me from his own, and he asked me to which places you will go. Then he told me that, please sir, you complete your program within 12. Okay. Nobody has informed me. When I proceeded, then only my escort telling me, sir, we are asked not to move with you. How? This is the way. That we don't know, sir. But No, now, no, okay, leave it. It is not your fault. sir. I am a citizen now, I like to go. You can stop me like this. You can stop me like this. But sir, you No, being no, in you your don't have position, any sir. power to stop me. It is breach of the civil right. Now let the civil authority It is get breach of it civil clear, right. sir. Yes, use 163. I do abide by the 163. I am not asking people to come and gather. I am not going to address in public meeting. No, sir, but given the situation under 162, Right. civil rights to an extent needs to be curtailed. sir. Right. If I have this conduct in this program, then only. But here I am not doing like this anything. And I told you time and again, I told your SP and DM, okay, since the situation, I also know your position. Because from where the pressure coming, I understand, I know. It has been all worked out last night only. Okay, I have curtailed all program, I will cut all program. I will go just to the Dagbanglu and speak if any people comes. But sir, if that is also okay from our side, but let the civil authority, the concerned district magistrate. No, you can't check, but this stop me like this. I am a free citizen. Whatever you leave my position, I am a citizen. You can stop me like this. Let the district magistrate make it clear that. No, you ask it is not my duty. You ask it, this is magistrate. Whether you can stop me like this? If he says so, then we, of course, we are just on our side. No, I am asking you. You are officers, you have definitely gone through and training, etc. You know the law. Whether you can stop a citizen like this? 163, whether allow you like this? Yes, 163 would allow to mobilize any gathering. But you can do, can you do? Stop me here. But given your position, sir, we take it obviously that. If you are so scared for my position, then you let's go. Let me. Don't allow the people to come. But that also, of course, now. No. What is? No. I have throw, to obey your. I let have throw, to obey no, your. sir, not that you have to listen obey me. us, but- Listen me. I have to obey your all adamancy, and you will not listen me. Your administration have a prestige. I have also a prestige. Obviously, sir. But you are ignoring my prestige. 9টায় আমাকে জানিয়েছেন ডিএম, স্যার আপনি কোথায় কোথায় যাবেন। আমাকে ডিএম বললেন, স্যার আপনি তাহলে 12টার মধ্যে শেষ করুন। ওকে, আমি দ্বিতীয় কথা বলিনি, ওনাকে বলেছি ঠিক কেন। আজকে তো ডিএমও যদি আমাকে ডেকে ফোন করে বলতেন, এসপিও যদি বলতেন, আমি অর্ধেক রাস্তা আসার পর আমার এসকর্ট বলছে, আমাদেরকে এসপি সিকিউরিটি বলছে, কোন ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা? ত্রিপুরা রাজ্যের পাবলিক কি তার কোনো প্রেস্টিজ নেই, তার কোনো রাইট নেই, আর আপনারা এইভাবে আটকে দেবেন? আমি ডাকবাংলোতে বসবো, কিছুক্ষণ থাকবো, চলে যাবো। আমি আপনাদের কোনো অসুবিধা আমি করবো না, কোনো অসুবিধা তৈরি করা মানুষ আমরা নই। না, আপনি তো আমাকে কনভিন্স করুন, আমি ফিরে যাবো। আরে বাবা, যাবেন স্যার, গ্যাদারিং হবে স্যার। আমি তো বললাম আমি কোথাও কোনো সেনজিটিভ জায়গায় যাব না, প্লিজ স্যার, বারবার বলছি আমি। আপনি চলুন, আপনি নিয়ে চলুন, ডাকবাংলোতে বসবো কিছুক্ষণ আমরা। হ্যাঁ, আপনারাই চলুন, ডাকবাংলো নিয়ে চলুন। আপনারা থাকবেন? এক দুজন কথা বলতে আসলে হ্যাঁ। আপনারা একজন করে আমরা ডাকবাংলোতে বসবো, আমরা আর কোথাও যাব না। এরপর আর কি কোঅপারেট করা যাবে আপনাদের সাথে বলুন? আর কি কোঅপারেট করা যাবে? সেটাই স্যার, ফুল কভার চাই স্যার। না, এটা কোঅপারেট নয়।
আপনারা আপনাদের একজন সিভিলিয়ানের তার যে রাইটকে আপনারা মনে করবেন যে না আমরা যা খুশি তাই করব, ইউ ক্যান ডু লাইক দিস। ব্রিটিশ রিজিমে এরকম হয় না যা করছেন আপনারা। আপনি রাস্তা আটকাতে পারেন না আমার, আমাদের তো ঠিক আছে, আমার আপনাদের অর্ডারে সিকিউরিটি চলে, আমার এসকর্ট নিয়ে গেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে তো নিতে পারেন না এইভাবে। স্যার, আমাকে রিকোয়েস্ট করছি স্যার। না না সিচুয়েশন আমি তো বললাম তো, আমি তো কোথাও যাচ্ছি না, আমি কোথাও কোনো পাড়ায় ঢুকবো না, কোথাও ঢুকবো না, আমি তা বলতে বলছি। আমার সাথে আরো 3 জন এমএলএ আছে। ক্যান ইউ স্টপ আওয়ার কার্টেল আওয়ার রাইট লাইক দিস? আপনাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা প্রিভিলেজ পোর্শন আনি, ক্যান ইউ ডিফেন্ড ইউ লাইক দিস? আপনার সবার বিরুদ্ধে আমরা প্রিভিলেজ বিষয় আনবো তাহলে। ঠিক, আমি তো বললাম আমরা যা বলি তাই করি, ঠিক আছে, আপনারাই নিয়ে যান, আপনারা নিয়ে যান, আমরা কতক্ষণ বসবো, চলে যাব, আমরা বেড়াতে আসিনি। আর কি কোঅপারেট করবো? আর কি কোঅপারেট করবো বলুন? আমরা শুধু ডাক বাংলোতে যাব। ঠিক আছে, কথা বলছি। In our situation also, sir, for 10 days, we are without, we can do this. তার মানে হলো আপনারা প্রমাণ করলেন ত্রিপুরাজ্যের যে আমরা এখন গেলে পরিস্থিতি খারাপ হবে, আমাদের ত্রিপুরার বিধায়করা এরা গেলে গন্ডা ছড়াতে শান্তি ভঙ্গ করবে। There is apprehension, sir. হ্যাঁ? Because What is apprehension? because we are not common citizens. Huh? Unlike- What is apprehension? Why? There may be congregation of No. people also, sir. What We are happened? going there to take this talk. Last 10 days since you are busy, we have not also put any trouble to you. We do also understand. দেশে পার্লামেন্ট কেন, বিধানসভা কেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কেউ সলভ করতে পারে সবগুলো? এরকম যদি কেওস তৈরি করার জন্য যদি হতো তাহলে তো নেক্সট ডেই আসতাম আমরা, এবং দ্যাট টু 20 তারিখে আসার প্ল্যান করেছি, 2 দিন আগে অন 18 ডিএম এর সাথে কথা বলেছি যে এখন অবস্থা কি, আমরা আসতে পারবো কি। ডিএম বললেন যে 20 তারিখ আপনারা আসবেন না স্যার, আর 2 দিন পরে আসুন। এগেন আই স্পোক টু হিম yesterday. Yesterday he told, yes sir, you come now tomorrow. কালকে রাতে কি কোনো ঘটনা হয়েছে? কিছু হয়নি। তো হঠাৎ কেন এই হলো? কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কোন জেলাতে হুইজ দি হ্যাড? ডিএম। তো স্বয়ং ডিএম যখন বলছেন স্যার ইউ কুড কাম টুমরো, তিনি আবার রাত্র 9টায় কনফার্ম করলেন আমার সাথে আপনি কোন পথ দিয়ে আসছেন। আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন বাই 12 আপনি যেখানেই যাবেন এইভাবে আপনি রাখুন। আমি ইয়েস। কি হলো হঠাৎ করে? Sir, there is no না instruction from DM, না sir. না, regarding ইনস্ট্রাকশন তো to আপনাদের us. কাছ থেকেই গেছে নিশ্চয়ই। But ডিএম এর কাছে কেন গেল? from DM, sir, we are not given any instructions. No, no, regarding cannot. your order. Nothing specifically was said about you. So, sir, that, না না, আরে ডিএম এর সাথে কথা বলেই তো হয়েছে, আমরা তো এমনি আসিনি। প্রপারলি প্রোগ্রাম পাঠিয়ে কোথায় কোথায় যেভাবে কটায় পৌঁছবো তাও দিয়ে ইয়ে করে দিয়েছি। হঠাৎ কি হলো? কি কি হাইড করার আপনাদের ইয়ে? nothing to hide, sir. It's just that. ইয়েস, No, sir, there's nothing to hide. ডোন্ট আর্গু লাইক দিস। It's just that there is You apprehension, sir. don't argue like this. You are just carrying out all these illegal orders, justice. Yes. If I would have been in your position, I have to do like that. But please understand, আমি আপনাদেরকেও বলছি,
18 তারিখেই আমি ফোন করেছি, বললাম, ডিএম বললেন যে না স্যার 20 তারিখ আসবেন না। তাও আমি 2 দিন আগে আমি গতকাল কথা বলে প্রোগ্রাম করে তিনি আমাকে নিজে থেকে রাত্রে ফোন করেছেন। তো কোথায় কোথায় যাবেন আমি আপনাদের জন্য সেখানে একটু এডিশনাল সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করব। কি হয়ে গেল এক রাত্রের মধ্যে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে? কি প্রুফ হচ্ছে এগুলো? কি দেখানো হচ্ছে এতে? এতে কি যাদের ঘর পোড়া গেছে বা যে ছেলেটা মারা গেছে ফিরে আসবে? যাই হোক, দুর্ভাগ্যের বিহেভিয়ার অফ দিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভেরি আনফর্চুনেট। এবং আপনারা যা করছেন এটা টোটালি অন্যায় করছেন। আপনারা এইভাবে আটকাতে পারেন না। 163 does not prohibit like this. Yes, I can mobilize people there, but you can check my movement. You can check my movement. এটা হলো ব্রুট ফোর্স। পুলিশ এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যেতে পারবেন না আপনি। এটা ব্রুট ফোর্স। ইন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এটা চলে না। তো এই হলো সিচুয়েশন। যা দেখলেন বন্ধুরা, যে এই গন্ডাছড়া ঘটনা, আমি এই সময়তে এটা আরো অন্যরকম মানে হোক, অ্যাগ্রাভেট করুক আমরা চাই না, অবনতি ঘটুক চাই না। মনে প্রাণে আমরা চাই যে এখানে শান্তি ফিরুক, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তারা রিলিফ পাক, আবার উঠে দাঁড়াক। শুধু প্রশাসন না, সমস্ত অংশের মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াক। কিন্তু এটা বলতে হয় কেন হলো? যে প্রশাসন আজকে আমাদের বাধা দিচ্ছে, এই প্রশাসনের গাফিলতির জন্য হয়েছে। এখন এই সময়তে অভাবের পিরিয়ডে কিসের আনন্দ মেলা? 1 মাস ধরে চলছে আনন্দ মেলা, ওপেন লাইসেন্স। আপনারা পুলিশ আপনারাই পারমিশন দিচ্ছেন এইসব জুয়া, মদ, গাঁজা আপনাদের চোখের সামনে। আর কিছু এই এখানকার মাতব্বরদের ইয়েতে। এর জন্য দায়ী কারা? সব প্রশাসন না, যে এখানে কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোক, শাসক দলের কিছু লোক, তাদের কায়েমি স্বার্থের কারণে একটা নিরীহ জীবন গেল, এতগুলো মানুষের জীবন সম্পত্তি নষ্ট হলো, মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। আর আজকে সম্প্রীতির নামে তামাশা দেখাচ্ছেন। বিধানসভার সদস্যরা যেতে পারবেন না ইয়েতে। সংবিধান গণতন্ত্রের প্রতি এটা চূড়ান্ত বলাৎকার, অন্যায়। আমাদেরও রাইট আছে। আপনারা যে রাইট আটকালেন আমাদেরকে, আমাদেরও রাইট আছে আপনাদের। কি করে আমাদের আটকালেন? আমরাও আমাদের জায়গায় আপনাদের সম্পর্কে আমরা তুলব। তো এই যে নগ্ন প্রশাসন, যারা শুধু উপরতলার কিছু কায়েমি স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বুঝেন না, আজকে তাদের কারণে গন্ডাছড়া এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, সম্প্রীতি নষ্ট হলো, জীবনমাল ক্ষতি হলো। আর আজকে এখন নাগরিকের অধিকার আজকে এটা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে দিন দুপুরে রাজপথের উপরে। আমরা কি করব? আর সারা দেশের মানুষ, রাজ্যের মানুষের সামনে এই যে করুণ চিত্র, এটা উপস্থিত করে আমরা বিধায়ক, এখানে আরো 2 জন প্রাক্তন বিধায়ক, মন্ত্রী আছেন সহ আমরা ফিরে যাচ্ছি। এই হলো দুর্ভাগ্যের চেহারা ত্রিপুরার জন্য। একটা প্রশ্ন, প্রশাসন বলছে গন্ডাছড়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে, আপনাদেরকে যেতে দিচ্ছে না কেন? কি মনে হচ্ছে? যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেই থাকে, প্রশাসনের অস্বাভাবিক করছে, বোঝা যাচ্ছে তাহলে প্রশাসনের অস্বাভাবিক করছে। যে প্রশাসন বলছে স্বাভাবিক অবস্থা, আর সেই প্রশাসন আজকে বলছে এখানে আপনারা যেতে পারবেন না, তো প্রশাসনই অস্বাভাবিক করছে। এরাই দায়ী করবেন, দায়ী তো বটেই। এই যে ঘটনার উৎস কি? আনন্দ মেলা। এই আনন্দ মেলার পারমিশন তো এমনি এমনি দেওয়া হয়নি। কিসের ভিত্তিতে, কিসের বিনিময়ে এগুলো দেওয়া হয় সবাই জানেন। এতগুলো লোকের ক্ষতি হয়ে গেল।
একটা বেআব্রু প্রশাসন, এসব কি বলবো আর।